Hello friends, in the growth of charge in LCR circuit topic. Session level growth of charge current in LR circuit, decay of current in LR circuit, then growth of charge in CR circuit, decay of charge in CR circuit. Now we have inductor, capacitor, resistor, three series connected. Instantaneous expression for charge, rate of growth, special graph, curve, this session growth of charge part special cases session. Okay. Resistance, inductor, capacitor. Three voltage source, DC voltage source, series connect connection diagram. This circuit inductance value L, resistor R, capacitance C. Applied EMF, suppose it is equal to capital E. Applied EMF capital A consider. Now, EMF external voltage source charge flow resistance across flow potential drop. Suppose it is VR, potential drop across the resistor is VR, which is equal to I into R. Then charge flow resistance inductor inductor current change current grow current change anti-flux change EMF that we have already studied induced EMF. Induced EMF in the magnitude minus L di by dt minus L di by dt induced EMF. Current increase and opposite direction induced EMF. So, we apply the voltage source in the potential drop. Cross suppose this potential drop plus L di by dt drop. YR potential drop L di by dt induced EMF opposite sufficient voltage provide. Then DC source we know capacitor DC pass so it gets charged. So capacitor charge capacitor across the potential Q by C. Suppose Q is the charge flowing, capital Q is the charge flowing through this circuit, then Q by C will be the potential drop across the capacitor. What will be the total applied EMF? So we have seen this is our connection diagram. When the key is connected, the current starts to flow and the total applied EMF will be sum of potential across the inductor plus that of capacitor and that of resistor. Across the potential drop sum applied EMF. And capacitor charge. So L di by dt, which is the potential drop across the inductor, Q by C is the potential across the capacitor, and IR is the voltage drop across the resistor. And I is equal to rate of change of charge, rate of flow of charge on I, that is why I is equal to dq by dt. So dq by dt substitute di by dt d by dt of I dq by dt, that is d square q by dt square di by dt. This is equation substitute L into di by dt d square q by dt square plus q by c I dq by dt into R equal to E. Okay. Now throughout the equation divide L divide sorry d square q by dt square plus q by LC L divide this cancel L q by LC plus R by L into dq by dt, which is equal to E by L. Right hand side we E by L d square q by dt square plus order second order differential format. First term d square q by dt square, രണ്ടാമത് dq by dt term r by l dq by dt plus
Q by LC, right hand side 0 ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ E by L നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പ്ലസ് E by L ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് E by L ആവും. അപ്പോൾ d square Q by dt square plus R by L dQ by dt plus Q by LC minus E by L is equal to 0 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ. d square Q by dt square plus R by L dQ by dt. ഇവിടെ രണ്ടിലും എൽ സി കോമൺ ആക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഇല്ല അല്ലേ. ഇവിടെ എൽ സി എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, സി കൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വിത്ത് ദ ടേം ഇ അല്ലേ. അപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ എൽ സി മൈനസ് സി ഇ ബൈ എൽ സി എന്ന് വരും. രണ്ടിന് എൽ സി കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ ക്യൂ മൈനസ് സി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നായിട്ട് മാറും. സോ ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ബൈ എൽ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് സി ഇ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി നമ്മൾ ആർ ബൈ എല്ലിന് പകരം പുട്ട് ആർ ബൈ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2k. ആർ ബൈ എല്ലിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, 2k എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അതേപോലെ 1/LCക്ക് പകരം ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയറും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ എന്താണ് 2k എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണും. അപ്പോൾ ആർ ബൈ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2k ആണ്. 1/LC ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ബൈ എല്ലിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു, 2k കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 2k ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് 1/LC, 1/LCക്ക് പകരം ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ക്യൂ മൈനസ് സി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. 1/LCക്ക് പകരമാണ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ക്യൂ മൈനസ് സി ഇ എന്നുള്ള ടേമാണ് വരുന്നത്, ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ക്യൂ മൈനസ് സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റീപ്ലേസ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ടേം എക്സ്. കാരണം സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം ചാർജ് Q0 ആണ്. Q0 എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇ ആയിട്ട് മാറും. അത് നമ്മൾ CR സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ, LCR അല്ല CR സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2k ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ക്യൂ മൈനസ് സി ഇ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇവിടെ ക്യൂ മൈനസ് സി ഇക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക, എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക, ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി, ക്യൂ മൈനസ് സി ഇ എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക, ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സി ഇ എന്നാണ് വരിക. പക്ഷേ സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം ചാർജാണ്. ഈ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്, ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയത്, ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഒരു തവണയും കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ. ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഇക്വേഷനിലൊക്കെ ഡി ക്യൂ വരുന്ന ടേമുകളെ മൊത്തം എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, എക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2k ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ക്യൂ മൈനസ് സി ഈക്വൽ ടു എന്നാൽ എക്സ് ആണ് അല്ലേ, ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2k ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2k ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വിച്ച് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഇതിൻ്റെ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്, എക്സ് അല്ലേ. ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി വിച്ച് വിൽ ബി ദ സൊല്യൂഷൻ. ഈ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി. ഇതൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ച കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ തന്നെ പലതവണ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി. അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്താ വരിക, ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി ഇൻറ്റു ആൽഫ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ആൽഫ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി അല്ലേ. എ ഉണ്ട്, ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടിയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടിയുടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി ഇൻറ്റു ആൽഫ ആണ്. ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഇതിനെ ഈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിനെ ഒരു തവണയും കൂടി ടി വെച്ച് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആൽഫ എ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക,
e raised to alpha t into alpha എന്ന് കിട്ടും. ഒരു തവണ കൂടി ഒരു ആൽഫ വരും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ആൽഫ എ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ആൽഫ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി. അപ്പോൾ ആൽഫ ഇൻറ്റു ആൽഫ ആൽഫ സ്ക്വയർ ആയി എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയറിന് ഇതും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിക്ക് ഇതും എക്സിന് പകരം ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഏത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയറിന് പകരം ആൽഫ സ്ക്വയർ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി പ്ലസ് 2k ഇൻറ്റു ആൽഫ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ. ഈ മൂന്ന് ടേമിലും എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ടേമിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2k ആൽഫ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഹോൾ ഇൻറ്റു എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2k ആൽഫ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0 ബൈ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത്. ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2k ആൽഫ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നായിട്ട് മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ. ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷനൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട് കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ്, -b പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ബൈ 2a എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ നമ്മളൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ax സ്ക്വയർ പ്ലസ് bx പ്ലസ് c ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് -b പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ബൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് എന്താണ്, ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2k ആൽഫ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിൽ വരുന്ന ടേം എന്താണ്, ആൽഫ അല്ലേ. ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -b, ഇവിടെ ബിയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് ആരാ, 2k. അപ്പോൾ -2k പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ 2k ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് 4k സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു എയുടെ ടേം എന്താ അവിടെ 1 ആണ്. സിയുടെ ടേമും 1 ആണ് അല്ല, സിയുടെ ടേം ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആണ്. സോറി, എയുടെ ടേം 1, സിയുടെ ടേം ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -2k പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയറിന് പകരം 4k സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് 4 ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 2a all divided by 2 into alpha square the coefficient that is equal to 1 അല്ലേ. all divided by 2 നമുക്ക് -2k പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇവിടെ രണ്ടിലും 4 ഇല്ലേ. 4 നമുക്ക് റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എത്രയായിട്ടാ 2 എന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ രണ്ട് ടേമിനും 2 ഉണ്ട്, ഡിനോമിനേറ്ററിലും 2 ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ബാക്കി കിട്ടുക -k പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് k സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് ഇതാണ് -k പ്ലസ് റൂട്ട് k സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ -k മൈനസ് റൂട്ട് k സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദർ ആർ 2 solutions. One is -k plus root of k square minus omega naught square and other is -k minus root of k square minus omega naught square. ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്തിൽ കൊടുക്കണം, ഇവിടെ എന്തിനു പകരം നമുക്കത് കിട്ടിയത് ആൽഫയ്ക്ക് പകരം അല്ലേ. ജനറൽ സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയത് എന്തായിരുന്നു, x is equal to a e raised to alpha t അല്ലേ. ഇവിടെ ഈ ആൽഫയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ഈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിലും സെയിം ആണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കണം. ഒന്നിന് A1 മറ്റേതിന് A2 എന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ x is equal to A1 e raised to ആൽഫയ്ക്ക് പകരം -k പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് k സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് A2 ഇൻറ്റു e raised to ആൽഫയുടെ രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ -k മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് k സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ്, മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേം വരുന്നത് അടുത്ത സൊല്യൂഷനാണ്. അങ്ങനെയാണ് x is equal to A1 e raised to -k plus root of k square minus omega naught square into t എന്നും plus A2 e raised to -k square minus omega naught square into t എന്നുള്ള രണ്ട് ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. So this is x, equation number 9 നോക്കാം, that is the expression for x. Now x is equal to നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയിരുന്നത്, q minus ce അല്ലേ. ഈ ce എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is equal to q0 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ x is equal to ആണ് നമ്മുടെ ഈ സൊല്യൂഷൻ എഴുതിയത്. 9th സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് x is equal to എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, q minus ce എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ q minus ce is equal to
നേരത്തെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക a1 e raised to minus k plus root of k square minus omega naught square into t plus a2 e raised to minus k minus root of k square minus omega naught square into t. Now q is equal to, നമുക്ക് q ആണ് ആക്ച്വലി ആവശ്യം. നമ്മുടെ മെയിൻ റിലേഷനിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് d സ്ക്വയർ q ബൈ dt സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ q ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ചാർജ്, അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ q is equal to എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരാം, ഈ മൈനസ് സിഇനെ കൂടി എന്ത് സൈഡിലേക്ക് പോകണം, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകണം. മൈനസ് സി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ പ്ലസ് സിഇ ആയി. സിഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q0, ആ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം ചാർജാണ് സിഇ അല്ലേ. ആ Q is equal to എന്താ കിട്ടി, Q0 പ്ലസ് a1 e raised to minus k plus root of k square minus omega naught square into t plus a2 e raised to minus k minus root of k square minus omega naught square into t. So this is the instantaneous expression for Q. ഇവിടെ രണ്ട് കോഎഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, a1 ഉം a2 അല്ലേ, നമുക്കറിയില്ല, രണ്ടും അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ടേമുകളാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ്, നമുക്ക് ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിലിപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത്, കഴിഞ്ഞ സെഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ആ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൽ യാതൊരു ചാർജും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ വെൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ക്യൂവിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു, 0 എന്ന് കൊടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q0 അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു പ്ലസ് a1 e raised to, എന്തോ ഇവിടെ ഒരു കുറേ ടേമുകളുണ്ട്, അവസാനമുള്ള എന്താ ടി ആണ്, ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ a1 ഇൻറ്റു എന്തിനെയൊക്കെ 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും റിസൾട്ട് എന്താണ് 0 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ a1 ഇൻറ്റു e raised to 0 എന്ന് വരും. പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ a2 ഇൻറ്റു e raised to 0, ഇത് പ്ലസ് ആയിക്കോട്ടെ മൈനസ് ആയിക്കോട്ടെ, ലാസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടി ആണ് വരുന്നത്. ടി 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേമൊക്കെ 0 ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ. അപ്പോൾ 0 ഈക്വൽ ടു Q0 പ്ലസ് a1 e raised to 0 പ്ലസ് a2 e raised to 0. e raised to 0ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 1 ആണ്. അപ്പോൾ 0 ഈക്വൽ ടു Q0 പ്ലസ് a1 പ്ലസ് a2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ a1 പ്ലസ് a2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക, a1 പ്ലസ് a2 ഈക്വൽ ടു എന്താണ് Q0 ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, മൈനസ് Q0 ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിലേഷൻ ഇതാണ്, a1 പ്ലസ് a2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് Q0. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ a1 ഉം a2 ഉം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടണം, ഇത് a1 പ്ലസ് a2 മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഇതേ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 11നെ dq/dt കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ആ dq/dtയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇതേ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ dq/dt കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. dq/dt ചെയ്യുമ്പോൾ d മൊത്തം ത്രൂ ഔട്ട് with respect to t differentiate ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. d/dt of Q0 plus d/dt of ഈ മൊത്തം ടേം a1 e raised to minus k plus root of k square minus omega naught square into t plus a2 e raised to minus k minus root of k square minus omega naught square into t. d/dt of Q0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ d/dt of Q0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് മാറി. പ്ലസ് d/dt of a1 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, a1നെ ഡിഫറൻസിയേഷനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, ബാക്കിയുള്ള ടേമിൽ t ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ d/dt of e raised to എന്നുള്ള ഈ ടൈം വരും. e raised to ൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക, e raised to minus k plus root of k square minus omega naught square into t ഇൻറ്റു എന്ത് വരും, ഈ ടിയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ടൈം വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ a1 ഇൻറ്റു e raised to minus k plus root of k square minus omega naught square into t ഇൻറ്റു minus k plus root of k square minus omega naught square വരും. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, a1 ഇൻറ്റു minus k plus root of k square minus omega naught square ഇൻറ്റു e raised to ഇത് കിട്ടും. ഓക്കെ, പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ a2ൻ്റെ കാര്യം ചെയ്യാം, a2 ഇൻറ്റു മൈനസ് കെ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ആണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് എന്നുള്ള ഈ ടേം കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതണം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ, എന്നിട്ടാണ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ടി ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യൂ എന്താണ് 0 ആണ്. ആ സമയത്ത് ചാർജ് 0 ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ചാർജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഈസ് അഗെയിൻ 0 അല്ലേ. ക്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടിയും 0 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് 0 ആക്കാം,
ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ക്യൂ സീറോ നമുക്കറിയാം 0 ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഈ മൊത്തം ടേം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ടിക്ക് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ a1 ഇൻറ്റു മൈനസ് കെ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു, ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടി ഉണ്ട്, ഇ റേസ് ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു 0ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇ റേസ് ടു 0 ഒന്നും 1 ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ a1 ഇൻറ്റു മൈനസ് കെ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി. പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതും a2 ഇൻറ്റു മൈനസ് കെ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി. ഇവിടെയും ടിയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. ഇ റേസ് ടു 0ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്നും കാണിക്കാത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 0 ഈക്വൽ ടു a1 ഇൻറ്റു മൈനസ് കെ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് a2 ഇൻറ്റു മൈനസ് കെ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്നായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ടേമിൽ a1 നമുക്ക് ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ a1 ഇൻറ്റു മൈനസ് കെ പ്ലസ് a1 ഇൻറ്റു ദിസ് ടേം പ്ലസ് a2 ഇൻറ്റു മൈനസ് കെ മൈനസ് a2 ഇൻറ്റു ദിസ് ടേം, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലേ. അപ്പോൾ കെയുടെ ടേമുകളൊക്കെ അടുപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ കെ ഇൻറ്റു മൈനസ് a1 അല്ല a1 ഇൻറ്റു മൈനസ് കെ എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ട്, a2 ഇൻറ്റു മൈനസ് കെ എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ രണ്ടിന്നും മൈനസ് കെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു a1 പ്ലസ് a2 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. മൈനസ് കെ a1 മൈനസ് കെ a2 എന്നുള്ളതിന് മൈനസ് കെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു a1 പ്ലസ് a2 എന്ന് എഴുതാം. അതേപോലെ റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു a1 ഉണ്ട്, മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു a2 ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ a1 ആണുള്ളത്, ഇവിടെയോ ഇവിടെ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളത് മൈനസ് ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് a2 എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ a1 പ്ലസ് a2 പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു a1 മൈനസ് a2 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ. a1 പ്ലസ് a2 ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, മൈനസ് q0 ആണ് അല്ലേ. ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 12 a1 പ്ലസ് a2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് q0. അപ്പോൾ ഇവിടെ a1 പ്ലസ് a2ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, മൈനസ് q0 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു മൈനസ് q0, ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് കെ q0 എന്ന് കിട്ടി. പ്ലസ് ഈ ടേം ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം, റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു a1 മൈനസ് a2. അപ്പോൾ പ്ലസ് കെ q0 ഈ സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ എന്തായി, മൈനസ് കെ q0 ആയി. മൈനസ് കെ q0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു a1 മൈനസ് a2 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ a1 മൈനസ് a2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ഈ ടേം കൂടി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റു എന്നുള്ള ടേം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ. അപ്പോൾ a1 മൈനസ് a2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ q0 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആയിട്ടും മാറി. ഇപ്പോൾ a1 പ്ലസ് a2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് q0യും a1 മൈനസ് a2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ q0 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 12ഉം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 14. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ a1 പ്ലസ് a1 ദാറ്റ് ഈസ് 2a1 വരും, a2 മൈനസ് a2 മൈനസ് a2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ. മൈനസ് q0 പ്ലസ് മൈനസ് കെ q0 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്നായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ 2a1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് q0 മൈനസ് കെ q0 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, ഇതിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആരാ, q0 അല്ലേ. അപ്പോൾ മൈനസ് q0, രണ്ടിലും മൈനസ് q0 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൈനസ് q0 ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരു എന്താ, 1 പ്ലസ് കെ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി. മൈനസ് q0 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് കെ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്നായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താ, 2a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആണ്. 2a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് q0 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് കെ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക, ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ മൈനസ് q0 ബൈ 2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് കെ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 12ഉം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 14 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, a1ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് q0 ബൈ 2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് കെ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്നായിട്ട് മാറി. അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 12ൽ നിന്നും 14 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം അല്ലെ, 12 14 ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാം, a1നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് a2 കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം വെച്ചാൽ ആ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 12 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 14 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ a1 മൈനസ് a1 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി,
a2 minus minus a2, that is plus 2a2 ആയിട്ട് മാറി. a2 ൽ നിന്ന് a2 minus minus a2 അല്ലേ. അപ്പോൾ a2 plus a2 എന്നുള്ള പോലെ വരും, that is equal to 2a2. ഓക്കെ, അതുപോലെ മൈനസ് q0 മൈനസ് k q0 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് k സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ മൈനസ് q0 പ്ലസ് എന്നുള്ള ടേമാണ് വരിക. അപ്പോൾ 2a2 is equal to മൈനസ് q0 പ്ലസ് k q0 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് k സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് മാറി. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് മൈനസ് q0 പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. മൈനസ് q0 ആണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് 1 ആണ്. ഇവിടെ മൈനസ് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു മൈനസ് കൂടി വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ മൈനസിൻ്റെ മൈനസ് അല്ല പ്ലസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പ്ലസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സിമ്പൽ മൈനസ് ആയിരിക്കും. മൈനസ് q0 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് k ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് k സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ മൈനസ് q0 പുറത്തേക്ക് വന്നു, പിന്നെ 1 മൈനസ് k by root of k square minus omega naught square എന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൈനസ് q0 that is 2 times 2a2 equal to 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ a2 is equal to എന്താണ് വരുന്നത്, മൈനസ് q0 by 2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് k by root of k square minus omega naught square എന്നായിട്ട് മാറി. മൈനസ് q0 by 2 1 മൈനസ് k by root of k square minus omega naught square എന്നായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ a1ഉം a2ഉം കിട്ടി അല്ലേ. നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ q ഈക്വൽ ടു q0 പ്ലസ് a1 e raised to എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ട്, പ്ലസ് a2 e raised to എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ a1നും a2നും നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, ഈ കിട്ടിയ റിസൾട്ടുകൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ q is equal to നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നോക്കുക, q is equal to q0 പ്ലസ് a1 into e raised to minus k by root of k square minus omega naught square into t plus a2 e raised to minus k minus root of k square minus omega naught square into t എന്നാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ a1നും a2നും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ q0 മൈനസ് അല്ലേ പ്ലസ് a1 ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് q0 by 2 1 പ്ലസ് k by root of k square minus omega naught square into e raised to minus k plus root of k square minus omega naught square into t plus a2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് q0 by 2 1 minus k by root of k square minus omega naught square into e raised to minus k minus root of k square minus omega naught square into t എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ q0 by 2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടേമുകളും ഇവിടെ മൈനസ് q0 by 2 ഇൻറ്റു ഈ മൊത്തം ടേം വരും, ഇവിടെ ആണെങ്കിലും മൈനസ് q0 by 2 ഇൻറ്റു മൊത്തം ടേം വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ടിലും മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ മൈനസ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എഴുതിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ്, ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് തുടങ്ങി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈനസ് ഈ ടേമിനും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ q is equal to q0 minus q0 by 2 1 plus k by root of k square minus omega naught square e raised to minus k plus root of k square minus omega naught square into t minus q0 by 2 1 minus k by root of k square minus omega naught square e raised to minus k minus root of k square minus omega naught square into t എന്നുള്ള ടേമിൽ രണ്ടിലും ഈ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ടേമിൽ മൈനസ് എന്നുള്ള ടേം രണ്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് ആ മൈനസ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ q is equal to q0. ഇനി ഇതിൽ നോക്കുക, q0 by 2 എന്ന് പറയുന്ന ടേം, q0 by 2 എന്നുള്ള ടേം ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരാളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിലും കോമൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ഇവിടെ q0 by 2 ഇൻറ്റു e raised to minus k plus root of k square minus omega naught square into t നിന്ന് ഇവിടെ q0 by 2 ഇൻറ്റു e raised to minus k minus root of k square minus omega naught square into t എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് q0 by 2 എന്ന് പറയുന്നിട്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വെറുതെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ ടി ഉണ്ടല്ലോ, ടീനെ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ q is equal to q0 minus q0 by 2 into 1 plus k by root of k square minus omega naught square into e raised to minus kt into e raised to k root of k square minus omega naught square into t എന്നായിട്ട് മതി. ദാറ്റ് ഇസ് e raised to a plus b എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, e raised to a plus b into x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക, e raised to ax into e raised to bx എന്നാണ് വരിക. അപ്പോൾ e raised to minus k plus root of k square minus omega naught square into t എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ e raised to minus kt into e raised to root of k square minus omega naught square into t എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലത്തെ ടേം അല്ലേ, e raised to minus kt into e raised to minus root of k square minus omega naught square into t എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു e raised to minus kt എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയും e raised to minus kt എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ട്. അതേപോലെ q0/2 എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഈ രണ്ടിനും ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ മൊത്തം q0/2 ഇതിനെ മൊത്തം ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ e raised to minus kt എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇവിടെ ഉണ്ട്, e raised to minus kt എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ q0 മൈനസ് ഈ q0/2 രണ്ടിലുള്ള q0/2 രണ്ടിലുള്ള e raised to minus kt അത് രണ്ടും ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. അപ്പോൾ q0/2 ഇൻറ്റു e raised to minus kt കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എത്തി. പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെയുള്ള എന്താണ് 1 ഉണ്ട്, 1 പ്ലസ് k/√k² മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ട്. പിന്നെ e raised to minus kt പോയില്ലേ, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് e raised to √k² മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു t എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്. പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് q0/2 e raised to minus kt പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നമുക്കത് അവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. 1 മൈനസ് k/√k² മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു e raised to minus kt പോയി. ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് e raised to മൈനസ് √k² മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു t എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയത് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇവിടെ വളരെ നമുക്ക് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് അവർ ഫൈനലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 17. ദാറ്റ് ഈസ് q ഈസ് ഈക്വൽ ടു q0 മൈനസ് q0/2 e raised to minus kt ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് k/√k² മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു e raised to √k² മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു t പ്ലസ് 1 മൈനസ് k/√k² മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ e raised to minus √k² minus omega naught square into t. So this is represents the instantaneous value of charge during growth of charge in an LCR circuit at a particular time t എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ LCR സർക്യൂട്ടിലെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് എന്ത് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് എക്സ്പ്രഷൻ വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ചെയ്തത്. നമുക്കതിലെ സ്പെഷ്യൽ കേസസ്, നമുക്ക് ഓവർ ഡാംഡ് എന്താണ്, ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാംഡ് എന്താണ്, ഡാംഡ് ഓസിലേറ്ററി എന്താണ് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ പറയാം. ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.